So this is 바로 going to be a 세션을 really 시작하도록 quick 하겠습니다. introduction to the 굉장히 new features that were 저희 delivered in 8 and what we're all 자바에 going to be 대한 새로운 able to 피처에 use with 대한 9 설명을 in a 드리겠습니다. few 자바 8 weeks 그리고 from now. 자바 9, So I'll 자바 start off 9이 just 몇 주 kind of 후에 출시될 introducing 텐데요. 여기에 myself. 대한 So that's me. 설명드리겠습니다. So I normally spend most of my time working and fixing JVM bugs in Hotspot, and originally JRocket. I came from the BEA 버그를 출신인데 acquisition 대부분의 시간을 보내고 lifetime ago, 있습니다. it seems. JRocket 출신이고요. I also BEA를 work 통해서 on I'm one of the 오래까지 maintainers for the 조인하게 JDK 되었습니다. 8 저희는 updates project JDK for 8 업데이트 OpenJDK. 프로젝트인 So OpenJDK의 if you look online, you 메인테이너로 can probably find me 활동하고 arguing with various 있습니다. people about what types 온라인에서 of 어떠한 fixes or 유형의 changes should or 픽스나 should not go into 체인지가 JDK 필요한지에 8 대해서 updates. 즉 JDK 8 I have my Twitter 업데이트에 tag up there 대해서 just 제가 as 여러 kind 가지 of a 활동하는 shameless 것을 온라인에서 plug, 활용하실 수도 just because 있을 I want more 것이고요. followers. 그리고 Maybe 저희의 a 제가 couple, 조금 maybe about half a year 뻔뻔하게 ago or 저희의 something. 제 계정도 지금 One of the management 적어놓았습니다. asked me how many followers I 팔로워가 had, 좀 and I 더 was like, oh, I've got almost 20 now. 늘었으면 And I thought 좋겠는데요. that was 저희 like, 매니저와 you know, 함께 이제 내가 worth bragging 팔로워가 about, but apparently 10명이 됐다 뭐 이런 that's too 식으로 few. 서로 So I've been 자랑을 shamelessly 하는 asking 그런 people to follow me. 용도로 지금 제 When I 계정 checked earlier, it was 정보를 mostly like 올려놓았습니다. family members and stuff, but my own mother hasn't followed me yet. 네, So 사실 제 hopefully I'll 팔로워 좀 improve that. 봤더니 저희 엄마도 팔로워하고 있더라고요. So just for 다른 credit where credit is 팔로워분들을 좀 더 due, 많이 this slide deck actually isn't 모집했으면 from me. This is from one of 좋겠습니다. our product 지금 managers, 이 Aurelio. 슬라이드 So 덱은 저희 unfortunately he 프로덕트 매니저인 wasn't able to join us today. 아우렐리오에 대한 But you can check out the slide 설명인데요. 이제 later. It will be 그분이 available on the site, and if you're interested in him, you can 슬라이드를 send him some fan mail. 작성하셨습니다. I'm sure he'll 뭐 appreciate it. 원하신다면 뭐 이메일을 이분에게 So 보내셔도 되겠습니다. jumping right into things, JDK 8. 자, Just to get an idea of who I'm JDK8에 speaking 대해서 to here. How 말씀드릴 many 텐데요. people 여러분들 here 중에서 are using JDK 8 in production? JDK8을 운영 Right, 시스템에 just see a show 사용하시는 of 분 hands. 계시면 손 들어주시겠습니까? Okay, JDK8을 that's 운영 a decent 시스템에서 showing. That's 사용하시는 good. 분, That's good. 네, So how many people 생각보다 are using 많네요. 꽤 JDK 7 in 괜찮습니다. 자, production? JDK7 버전 프로덕션에 사용하시는 분 Very, 계십니까? wow, a handful. Okay. 네, six, 7도 어느 정도 사용하고 계시고요. JDK6 JDK6 JDK6? 실제 사용하시는 분 Okay. 계십니까? How about people that don't use Java and just kind of 자바 showed up for the free food? 전혀 사용하지 않지만 지금 일단 식사 때문에 오신 분 No one. Okay. 계신가요? 안 계시죠? 예, 다행입니다. So anyway, JDK 8, as we know, is been huge 자, for the Java world. It is the JDK는 저희 single 자바 biggest 세계에서 extension 가장 or 큰 입지를 advancement 가지고 of 있는데요. the Java language 자바 언어에 ever. 대한 It's 가장 bigger 큰 than 업데이트, generics 단일 that were 업데이트로 introduced, and the 가장 other changes 큰 that came 규모를 with 자랑하고 JDK5. 있습니다. It is JDK5부터 absolutely revolutionary and 시작해서 groundbreaking. JD8까지 revolution for 굉장히 language. 저희가 파격적이고 so 혁신적인 그런 There's 언어의 a whole 변화를 bunch of stuff 가지고 that came with 왔습니다. JDK 8 and tons of features JDK8에서 that I could spend 정말로 all day talking 많은 about, but we're gonna 기능과 focus in today's 컨텐츠를 talk 제가 전달해 about 드릴 four 수 very 있는데 specific 그 중에서 new features. Lambda 구체적으로 expressions, 네 가지를 which is kind 설명드리겠습니다. of the flagship 람다식, feature, 즉 or the 람다식이 banner feature of JDK 8 야말로 that everyone has JDK8의 heard 가장 about. 유명한 That's kind of the biggest 그런 change. 기능이고 But 가장 along 큰 with that, there's other 변화입니다. pieces 이 to 외에 that 다른 puzzle 부분이 that allow for 있는데요. more functional JDK8의 style 어떤 of programming, 기능 for 스타일을 our 개선하기 Java 위한 programmers. 여러 And 가지 those are 개선이 default 있었습니다. methods, 그것은 method 바로 references, 디폴트 메소드, 메소드 and 레퍼런스, 그리고 당연히 the old Joda time 그리고 APIs 오래된 as 조다 well. 타임 API가 있는데 이제 이것을 So first off, 이 from the very API도 beginning, 저희가 as an object-oriented 설명드리겠습니다. language, Java has 자, 이 provided all sorts of amazing 언어로 tools and 관심을 technologies 보자면 to enable us to 자바는 abstract 우리가 over data. 오버데이터를 So the 앱스트릭트 common 할 수 있는 object-oriented 모든 principles 툴과 like 언어를 classes, 제공하고 있습니다. interfaces, 클래스나 인터페이스와 inheritance, 같은 또는 generics, all those tools have 인헤런트라든지 been with us for a 제네릭과 very long 같은 time. They do a really 다양한 great job of allowing 툴을 us to 하고 abstract 사용하고 있는데 over 이를 data. 통해서 저희가 But what we want to 데이터에 do now is 앱스트랙트를 we 할 also 수 want 있는데 to 큰 도움을 extend that 받고 to 있습니다. being able to 지금까지도 abstract 그래왔지만 over behavior. 여기에서 So 오버 what do I 비헤이비어를 mean by abstracting over 앱스트랙트 할 수 behavior? Let's 있도록 look 더욱더 at an example. 확장시키게 So we can 되었습니다. see here that we have a 지금 collection. Everyone's 컬렉션이 하나 familiar with the 있는데요. collections 자, 컬렉션 framework. 프레임워크 다 And 알고 this is a 계시리라 collection of 기대하고 people, 있습니다. so person people objects. 또는 person 오브젝트에 And we 대한 ask ourselves, well, 컬렉션입니다. let's say we want to 이제 우리는 filter 필터를 하기를 원합니다. 이 컬렉션에 대해 필터를 걸어서 어떤 항목을 제거하고자 합니다. 여기에서 뭐 어떤 특정 속성이라든지 아니면 true, false에 기반해서 이 컬렉션을 앱스트랙트하고자 합니다.
자, 어떻게 이 컬렉션, 이 집합에서 18세 이상인 사람들을 어떻게 삭제할 수 있을 것인가? 라는 질문을 갖고 있습니다. 자바에서 이것을 하려면 조금 어려운 점이 자, 일단 Enhanced for loop을 사용하고자 하는 그런 본능이 있을 것입니다. 그런데 Enhanced for loop을 사용할 수 없습니다. 왜냐하면 remove 메소드를 사용했을 경우에 이것이 이터레이터 클래스의 일부이기 때문입니다. 이터레이터에 대한 직접 액세스가 없습니다. Enhanced for loop을 사용할 때 이터레이터에 직접 액세스를 할 수 없어서 우리의 선택권은 좀 더 코딩을 더 많이 해야 하는 것이 남는데요. 즉, 이터레이터를 명시하고 next loop iteration 그리고 하나씩 각 항목을 보고 그리고 맞는 것을 삭제할 수 있습니다. 물론 이렇게 하는 것이 문제는 아닙니다. 이 코드가 나쁜 것은 아니지요. 하지만 이것을 더 개선할 수는 있을 것입니다. Image quality seems to be a little odd. So let's say that we want to try and improve this. So 자, let's find a 그러면 way 이제 where we 이것을 can abstract 개선하겠습니다. over the 우리가 behavior 오버 비헤이버를 and 앱스트랙트 할 때 use an object-oriented approach to this. 이때 So one thing is I 객체 could define 중심 접근법을 사용하도록 하겠습니다. predicate, 즉 서술어를 즉 조건, yes와 no를 말하는 참거짓을 말하는 조건인데요. 이 predicate을 가지고 하겠습니다. 이 predicate로 특정 항목을 테스트할 수 있겠지요. 특정 세트에 이것을 포함시킬 것인가를 테스트할 수 있는데요. 18세 이상이라든지 다른 특성이나 다른 조건을 건 predicate입니다. 제가 일단 상상을 해봤는데요. 자바의 구식 7 버전 이전에서는 자체적으로 컬렉션 API를 만든다고 해서 이것을 강제로 멈출 수 없습니다. 그래서 remove matching이 있습니다. 이 아규먼트 하나를 가지고 이 컬렉션 프룬을 할 수 있는데요. 이 predicate을 가지고 위쪽에 보시면 방금 정의한 predicate이 있죠. 이것을 패스할 것입니다. 이 경우에 이 자바가 패스하게 되는 그 behavior가 predicate입니다. 그 behavior 자체가 그 테스트입니다. 저희는 그래서 이것을 분류할 텐데요. 이터레이팅하는 작업 그리고 테스트, 조건을 테스트, 필터에 건 조건을 테스트하는 것으로 이렇게 두 가지로 나누어서 별개로 독립적으로 코딩을 할 수 있겠습니다. 자, 그래서 지금 제가 말씀드린 것도 뭐 문제가 없습니다. 사실 정상적으로 사용할 수 있는 코드인데요. 우리가 인스턴스에 우리가 방금 생성한 predicate를 패스해야 되기 때문에 JDK7에서 저희가 활용할 수 없었던 그런 방법이 있습니다. 그것이 Anonymous Inner Class인데요. 이 Anonymous Inner Class는 사실 그렇게 예쁜 모양이 아닌 것으로 알려져 있지요. 그리고 약간 문법적으로 조금 보기에 좋지 않습니다. 리턴 구문을 보자면요. 우리가 지금 봐야 할 부분은 그 마지막 리턴 구문입니다. 이것이 유일한 페이로드입니다. 코드의 유일한 가치를 지니는 부분인데요. 나머지 부분은 Anonymous Inner 클래스인데요. 이것은 JDK8 전까지는 저희가 다른 선택권이 없었기 때문에 이 위쪽 부분도 꼭 써야만 했습니다. 하지만 이제는 더욱더 쉽게 abstraction을 하기 위해서 불필요한 부분이고요. API JDK8에서 훨씬 더 깔끔하게 할 수 있습니다. 이것은 명시적인 람다식 구문을 활용을 통해서 이것이 가능하게 되었는데요. 이 API에서 상상을 해보겠습니다. 그 remove matching 메소드가
전에는 지원되지 않았는데요. 이제는 remove if라는 메소드가 지원되고 있습니다. 그래서 매칭 메소드를 우리를 위해서 해주는 것이죠. 프레디킷을 전달하고 이것을 활용해서 특정 컬렉션에서 이것을 테스트해보고 그리고 이 테스트 결과에 매칭되는 것만 값을 받아볼 수 있습니다. 자, 람다식에서 지금 이걸 보시면요, 약간 에러 같아 보이는 그러한 화살표를 볼 수 있는데요. P 화살표 P.getAge 그리고 18 이상 이런 식으로 했죠. 왼쪽 부분은 람다식에 대한 인풋이고요. 오른쪽은 리턴하는 결과값입니다. 람다식에 이거 외에도 다른 내용들이 많이 있지만 지금 최대한 단순하게 설명드리는 예시를 지금 보여드리고 있습니다. 그래서 굉장히 쉽게 사용하실 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 그래서 이 리스트에 있는 모든 항목의 18세 이상일 경우에 그 18세 이상인지를 비교를 해서 18세 이상인 항목을 삭제하는 것인데요. 이거 너무 단순해서 우리가 이전에 가지고 있었던 이터레이터를 활용한 명시적인 루프 그게 그렇게 어려웠나? 읽고 메인테인하고 이해하는 것에 그렇게 어렵지 않았는데 왜 우리가 굳이 이것을 사용해야 하는가라고 생각하실 수도 있겠습니다만 여러분이 컬렉션을 가지고 작업을 하고 항목 제거만 할 때는 굉장히 단순해서 예전 방법도 괜찮았지만 훨씬 더 복잡한 유스 케이스에서는 이 코드가 우리가 걷잡을 수 없이 복잡해져 가기 때문에 그때에는 이게 더 유용할 것입니다. 자, 이제는 어떤 집합에서 남성만을 간추리고 그 중에서 가장 몸무게가 많이 나가는 사람을 찾겠다라고 하는 것인데요. 이러한 두 번째 케이스를 설명드리겠습니다. 일단 저는 모든 여성을 다 필터 아웃하게 되겠지요. 그래서 남성만 남게 될 것입니다. 이 남성 중에서 이 각각 항목에 대한 몸무게 항목을 추출합니다. 그리고 나서 최대값을 이 목록에서 최대값을 검색하게 됩니다. 이를 통해서 저희가 볼 수 있는 것이 굉장히 압축적이고 읽기 쉬운 그러한 결과물인데요. JDK8에 들어가 있는 람다식 지원입니다. 이전에는 굉장히 복잡하고 딱 봤을 때 명확하지 않았는데요. 그래서 약간 몇 초 정도 읽어야만 이 코드가 무엇을 하고 있는지 확인할 수 있었습니다. 그게 과거의 방식이고 보고 즉시 이해하는 것이 어려웠습니다. 하지만 지금 이 화면을 보시면 필터 라인이 우리가 관심 없는 항목들을 다 제거하고 있고 그리고 우리가 원하는 그 몸무게라는 정보 그리고 데이터를 추출을 하고 그리고 여기에서 애그리게이션을 해서 최대 몸무게를 지닌 사람을 추출하는 그 과정입니다. 굉장히 단순하고 딱 봤을 때 이해가 쉽습니다. 자, 이러한 비헤이버를 할 때 많은 코어에서 IAG라든지 모바일 등등에서 굉장히 효율적으로 진행하고자 합니다. 실제 연산 집약적인 그러한 테스트 같은 경우에 이 코드가 굉장히 어려워질 수 있는데요. 그래서 이 비헤이버를 저희가 구동할 때 모든 하드웨어 코어에서도 충분한 수준으로 구동시키기를 원합니다. 사용하기를 원합니다. 자, 이런 문제 그리고 솔루션에 대해서 뭐 특별히 새로운 것은 없다라고 생각할 수 있겠습니다만 JDK8 이전 버전에서는 지금 화면의 좌측을 보시면요. 저런 모양이었습니다. 싱글 스레드였고요. 지금 붉은색 다 붉은색이긴 하지만 가운데 굵게 보여 있는 부분들이 프로그래머들이 실제로 앉아서 테스트를 하고 내가 어떠한 연산을 원하는지를 명시하고 하는 그런 페이로드가 이 정도로 많습니다. 그런데 오른쪽을 보시면요. 동일한 코드가 동일한 일을 하는 코드인데요. 이 코드는
멀티코어에서 동일하게 병렬로 진행이 되고 있습니다. 조인 프레임워크 가 JDK7에서 추가되었는데 지금 화면이 다 붉은색으로 보여서요. 색깔 표시가 잘 보이지 않지만 가운데 max라고 쓰여 있는 저 코드 한 라인 하나가 max value 최대값을 추출하는 연산하는 그러한 코드입니다. 그래서 이렇게 두 가지 종류의 코드가 있는데 이 두 가지 방식 모두 동일한 의미를 세멘틱을 가지고 있고 동일한 캐릭터리스틱을 가지고 있지만 보셨을 때 모양이 굉장히 다르지요. 그래서 코드 스멜, 디자인 스멜 생각하시면 되겠습니다. 이 코드들, 이 두 가지 코드는 굉장히 상이합니다. 싱글 스레드 코드인 경우에 이것을 개선하고자 하는 경우에 그리고 멀티코어에서 효율적으로 이것을 쓰고 싶을 경우에 코드를 다 제작성해야 합니다. 이것이 예전 방식이라면 코드를 다 제작성해야 합니다. 하지만 이제는 그럴 필요가 없죠. 코드가 굉장히 효율적으로 할 수 있기 때문입니다. 자, JDK8의 람다식 그리고 스트림을 보겠습니다. 몇 가지 예시를 제가 보여드릴 텐데요. 먼저 필터도 하고 이것을 특정 값으로, 특정 몸무게 값으로 변환도 할 것입니다. 그리고 평균 값, 최대값을 가져갈 것인데요. 이것에 스트림을 people collection에서 요청하지 않고 패럴렐 스트림을 적용하였습니다. 패럴렐이라는 문구 하나를 삽입했습니다. 그래서 자바 런타임 디스크립션에서 이것이 멀티코어에서 패럴렐로 돌아갈 수 있다, 구동될 수 있다는 의미입니다. 자, 이 코드가 굉장히 그 성격이 선언적인 것을 확인하실 수 있는데요. 굉장히 다른 방식의 프로그래밍이라고 할 수 있습니다. 우리가 단계적으로 어떤 특정한 태스크를 더 작은 부문으로 나누어 가지고 절차가 필요한 것이 아니고요. 이제 정말 중요한 거, 우리 프로그래머에게 가장 중요한 것이 우리가 무엇을 원하는가입니다. 그래서 이 필터를 하고 이 매핑을 하고 그리고 맥스 값을 찾았으면 좋겠다라는 것을 이 패럴렐 스트림으로 넣었더니 한 번에 이것이 작용이 됐습니다. 실제 코드를 더 다른 케이스에서 훨씬 더 효과적으로 이것을 사용할 그런 케이스를 많이 보실 수 있을 것입니다. 람다식 같은 경우에는 자바 JDK8 버전에서 그런 저희 기능 프로그램, 함수 프로그래밍의 가장 큰 부분이라고 할 수 있습니다. 그 외에도 어떤 펑셔널 스타일을 굳이 다 라이트할 필요가 없고 여러분이 anonymous inner 클래스를 사용하기 때문에 이 behavior을 encapsulate, 캡슐화할 수 있습니다. 자, 두 번째로 디폴트 메소드 설명드릴 텐데요. 자, 이전 예시를 보고 컬렉션 API 그러니까 스트림 메소드를 가지고 있지 않다라고 말씀하시는 분도 있습니다. 그리고 자바의 경험이 많은 사람들, 그래서 플래그를 잘 쓰는 분들도 있지요. 인터페이스는 하위 호환성을 깨지 않고 활용할 수 있어야 할 것입니다. 즉, 클래스 간에 일종의 컨트랙트가 존재하는 것입니다. 그리고 이 인터페이스에 정의된 그 메소드가 이 클래스에 의해서 임플리멘테이션 됩니다. 그래서 저희는 인터페이스가 꼭 필요했는데요. 모든 이제는 메소드를 임플리멘테이션 할 수 있는 메소드를 제공받았고 이것은 전통적으로는 코드가 컴파일을 할 수 없었지만 또는 인터페이스 정의를 바꾸기 위해서 리컴파일을 했습니다. 하지만 이제 그리고 런타임 중간에 abstract 메소드 에러가 발생했습니다. 그런데 어떤 방식이라 하더라도 이 클래스가 기존 코드에 대해서는 브레이크할 수밖에 없는데요.
one of Java's guiding principles. 자바의 가장 핵심 원칙은 하위 호환성입니다. 그래서 저희는 기존 코드를 없애지 않는 방식으로 계속해서 활용할 수 있는 플랫폼을 제공하는 것이 저희의 목표입니다. 그래서 이 Expressive API라든지 람다식 같은 경우가 이것의 예인데요. 우리는 이제 아예 완전히 새로운 API의 집합을 꼭 사용해야 한다. 그리고 새로운 메소드를 사용해야 한다라고 강제하지 않습니다. 또 기존 코드를 저희가 폐기해야 한다라고도 주장하지 않습니다. 자, 이게 뭐 처음 우리가 경험하는 것은 아니죠. 오랫동안 자바를 사용해 보신 분들은 IO 패키지에서부터 시작해서 굉장히 저희는 여러 의도로 인해서 IO를 많이 대체하였습니다. 그 경험에서 새로운 IO 의 경우 이 새로운 IO가 전체 클래스를 위한 API를 다 대체하고 있습니다. 하지만 이것으로 인해서 네임스페이스라든지 풋프린트, 자바 풋프린트 등등의 조금 간편화가 발생하였습니다. 약간 단점, 부작용이 경험하였습니다. 그래서 저희가 과거에 이렇게 했었던 이러한 실수를 다시 반복하지 않으려고 합니다. 그래서 이 디폴트 메소드는 인터페이스에 기존에 존재하는 임플리멘테이션을 폐기하지 않고도 새로운 인터페이스를 제공해 주는 것입니다. 그래서 디폴트 임플리멘테이션 새로운 메소드의 디폴트로 메소드 정의에 포함시키는 것입니다. 그래서 사전에 이미 정의된 클래스에 이런 것들을 다 정의해 놓았습니다. 그래서 이미 존재하는 그 메소드를 다 사용할 수 있도록 참조할 수 있는 그런 기능인데요. 원하신다면 이 메소드를 오버라이드 할 수도 있고요. 원하지 않는 경우에는 오버라이드 하지 않도록 사용하지 않을 수도 있습니다. 디폴트 메소드를 사용하는 것은 굉장히 쉽습니다. 인터페이스 정의에서 디폴트라는 메소드를 키워드로 추가하면 됩니다. 이것이 새롭게 추가된 언어인데요. 처음에는 서명, 즉 인터페이스 정의의 시그니처뿐만 아니라 그 메소드의 바디 그리고 메소드 임플리멘테이션까지도 포함하는 것이 이 디폴트입니다. 또한 굉장히 다양한 스태틱 메소드도 선보이고 있는데요. 이것이 막 엄청나게 새로운 것이 아니고요. 기존 것을 조금 클린업하는 그런 기능입니다. 우리가 과거에 겪었던 클래스 관련된 어려움과 문제점들을 제거하기 위해서 저희가 선보이게 되었고요. 이 메소드에서 여러 개의 스태틱 메소드를 가지고 있는 것인데 이 클래스에는 데이터가 들어있지 않습니다. 데이터 컬렉션이 존재하는 유일한 이유는 여러 개의 스태틱 메소드를 홀딩하기 위한 것인데요. 완벽한 세계에서 이 스태틱 메소드가 서로 간헐적으로 연계가 되어 있습니다. 즉 컬렉션 인터페이스 사용과 연계가 되어 있고 그렇기 때문에 저희가 이러한 메소드를 인터페이스 안으로 포함시킬 수 있으면 참 좋았겠다라는 생각을 했지요. 저희는 이제 JDK8에서 저희의 언어 규칙이 이것이 허용하지 않습니다. 그래서 별도의 클래스로 넘겼습니다. 그 전 버전이고요. JDK8에서는 이것을 허용합니다. 물론
하위 호환성 때문에 저희가 이전에 했던 것을 바꿀 수는 없습니다. 그래서 스태틱 메소드를 저장하는 그 클래스를 이제 인터페이스와 명시적으로 연계시켰습니다. 이제 메소드 레퍼런스라는 새로운 개념이 있는데요. 이것도 굉장히 이해가 쉬운 개념입니다. 람다식을 사용하기 시작한다면 그리고 새로운 API를 적용해 본다면 일부 레퍼런스라든지 이런 것들이 있고 이것을 기존에 존재하는 메소드에 피딩하는 경우가 있습니다. 이 메소드가 자바 API일 수도 있고요. 자신이 만든 코드일 수도 있겠는데요. 만약에 모든 스트링을 어퍼케이스로 대문자로 바꿀 경우에 그것을 어퍼케이스 메소드로 그리고 어떤 이름으로 이것을 다 리스트 소팅을 하고자 할 경우에 이것도 다 람다식으로 바꿀 수 있습니다. 람다식 같은 경우는 메소드 호출을 이렇게 래핑하는 그러한 효과를 가지고 있는데요. 여기에 대한 표현이라든지 신텍스 같은 것들을 바꾸는 것이 아닙니다. 그래서 보시면 훨씬 더 보기에 좋은 모양이지요. 이것이 메소드 레퍼런스에서 메소드 레퍼런스가 바로 이러한 예입니다. 이게 to uppercase라든지 person get name으로 이라는 메소드 레퍼런스로 대체하였습니다. 동일한 비헤이버를 가지고 있고 동일한 연산을 실행하지만 훨씬 더 분명하고 그리고 메인테인하는 것이 훨씬 더 쉬운 그러한 새로운 기능입니다. 여기까지 설명을 드리자면 지금까지 저희의 펑셔널 프로그래밍이 JDK8에서 어떻게 개선되었는지 설명드렸습니다. 람다식에 대한 설명드렸고요. 이 람다식이 기존의 방식을 바꾼다는 것보다는 이것을 보다 간단한 방식으로 바꾸는 것이고 그리고 새로운 스트림스 API와 같은 새로운 API가 저희의 컬렉션 프레임워크에 추가되었습니다. 그리고 또한 굉장히 읽기 쉽고 유지 보수가 쉬운 방식으로 그리고 저희의 JDK8 버전이 바뀌었고요. 그리고 디폴트 메소드가 있습니다. 이것은 기존 코드를 폐기하지 않고 디폴트 클래스를 추가하는 것이고요. 그리고 공동적으로 적용되는 그런 케이스들을 적용하는 것이 훨씬 더 쉽게 되었습니다. JDK8의 코드는 기존 코드와 굉장히 다른데요. 새로운 베스트 프랙티스를 제안하고 있습니다. 저희는 현재 오운하거나 메인테인하고 있는 그런 코드들이 있고 이것이 베스트 프랙티스에 포함이 되어 베스트 프랙티스에 속하지 않을 수도 있습니다. 그래서 라이트하는 것, 즉 코드를 쓰는 것이 유지 보수하는 거나 메인테인하는 것보다 쉽겠지요. 넷빈 같은 경우에 이 작업을 자동적으로 할 수 있습니다. 마우스만 몇 번 클릭하면 자동적으로 Anonymous Inner 클래스를 이와 동급의 람다식으로 바꿀 수 있습니다. 지금 보시면 일회성의 트랜스포메이션인데요. 이것 말고도 굉장히 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 이전 장표에서 보여드렸던 것처럼 메소드 레퍼런스를 통해 이미 단순한 람다식을 이에 상응하는 메소드 신텍스로 바꾸어줍니다. 배치 모드도 저희가 적용할 수 있는데요. 서로 다른 그래뉴러리티를 가지고 있는 아이템들이 있습니다. 다른 프로젝트일 수도 있고 패키지의 프로젝트의 다른 패키지일 수도 있고요. 아니면 또 다른 싱글 클래스일 수도 있는데요. 모든 소스 코드를 자동적으로 람다식을 활용하도록 자동으로 활용하도록 전환할 수 있습니다. 즉 기존에 이미 존재하는 람다식을 메소드 레퍼런스로 보낼 수도 있고 이것을 문법적으로 가능한
문법 방식으로 보여주고 있습니다. 그 엔드 유저 인터페이스에서 보시면 어떤 변화가 발생했는지를 비교해서 전후를 보실 수 있습니다. 그래서 케이스별로 이게 제대로 내가 원하는 대로 잘 되었는지를 보실 수 있습니다. 그리고 그 다음에 넷빈이 그리고 이제 아마 JDK9도 예외 없이 이것이 지원될 것입니다. JDK9의 새로운 특성, 모주화 같은 것도 많은 지원을 받고 있습니다. 1일차부터 넷빈즈의 지원, 넷빈즈의 기술과 스택의 지원을 받게 될 것입니다. 이런 함수적인 프로그램의 지원이고요. 또한 조다타임 API 있습니다. 너무 많은 시간 할애하지 않도록 하겠습니다. 많은 분들께서 이미 이 조다타임을 잘 알고 계실 것이라고 생각을 합니다. 그리고 JDK9에 대해서 또 설명할 것이 많기 때문에 간략하게 짚고만 넘어가겠습니다. 여러분 중에서 조다타임 API 사용해 보신 적 있으신가요? 몇 분 정도 계시나요? 제가 예상했던 것만큼 계시네요. 조다타임은 오픈소스 API 혹은 라이브러리로서 기본적으로는 굉장히 확장성이 높습니다. 많이 사용이 되고 있습니다. 일부 기술이나 라이브러리의 그런 피처가 너무나 인기가 많고 또 많이 사용이 되고 이점이 많기 때문에 어떤 경우에는 이것을 자바 플랫폼 자체에 통합시키는 것이 더 합리적인 적이 많습니다. 첫 번째가 아니고요. 컨커런시 API 같은 것도 조다타임 것처럼 이런 것을 지원하기 시작했습니다. 자바 UT 이런 것도 컨커런시 라이브러리에서 자바 생태계로 가져온 것입니다. JDK의 5타임 프레임으로 갖고 온 것입니다. 그러니까 새로운 데이타임 API 혹은 JSR 310이라고 부르고 있는데요. JDK 8에서 이것은 저희가 별도의 API를 갖고 그리고 그 특정 라이브러리의 창시자의 지원을 갖고 JDK에 코드화시켰습니다. 그래서 자바를 사용하는 모든 개발자가 이것을 활용을 할 수 있도록 해주었습니다. But again, there's a lot here. It's a brand new API. 새로운 API이고 시간이 많지 않지만 간략하게 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 아주 훌륭한 기능들이 많습니다. 가장 중요한 것은 아마 이것이 안전한 것이랍니다. 많은 사람들이 스레드 세이프티 없다는 점이 많은 그런 리스크라고 생각을 했었는데 이제 자바 환경에서 그것은 버그가 아니고 설계적인 차원에서 그랬던 것입니다. 어떤 것은 명백한 이유에서도 있었고 그렇지 않은 이유도 있었지만 어쨌거나 이제 타임 데이트를 활용하실 때 새로운 타임 데이트 API를 JDK에서 있다고 하던데 이것을 활용할까라고 물으면 분명히 사용하시는 게 좋다고 말씀드리고 싶습니다. 지금 이제 한 13분 정도밖에 남지 않았는데 지금 JDK9 부분에 대해서도 말씀드려야 하기 때문에 이 부분은 조금 넘어가도록 하겠습니다. JDK8 부분에 좀 요약을 하고 정리를 하도록 하겠습니다. 가장 잘 알려진 그런 피처만 제가 좀 짚고 넘어갔습니다. 그런데 그거 말고도 눈여겨보실 것들이 많습니다. 수백 개의 여러 그런 임프루먼트 새로운 피처 기술들이 소개가 되었습니다. 더욱더 빠르고 더욱더 안정하고 더욱더 보안이 강화가 되었습니다. 탄탄한 플랫폼이라고 보시면 되겠습니다. 아직 사용하고 계시지 않는다면 자바 8으로 업그레이드 하시기를 부탁드리겠습니다. 지금 굉장히 간략하게 짚고 넘어갔었는데요. 더 많은 정보를 혹시 원하신다면 이 슬라이드 덱 관련을 만드는 데 있어서 JDK8 혹은 자바 8 런치 이벤트에서 저희가 활용어들이 많습니다. 2013년도에 있었던 것이라고 생각하는데요. 웹에 아직 많은 관련 자료들이 있습니다. 그래서 자바 8 런치 이벤트를 검색을 하시면 영상, 그런 발표 자료들이 있을 것입니다. 그 중에서 그런 함수적인 프로그램, 언어적인 그런 변화들 여러 가지가 있지만 브라이언 게츠, 스튜어트 마크스 분들의 자료가 굉장히 도움이 될 것입니다. 저희 람다 임플리멘테이션의 아버지라고도 할 수 있는 분이 브라이언 고츠고
그리고 스튜어트 마크 씨도 스트림스 부분에 있어서 많은 그런 도움을 주시는 분입니다. 그리고 New Date and Time API는 스티븐 콜번 조다 API의 원 개발자이시고 이분이 이와 관련한 그런 발표를 하셨습니다. 그리고 조다 API 이전 관련 자료도 찾아보실 수 있습니다. JDK 8에 다 적용될 수 있기 때문에 이런 관련 자료를 찾아보시면 큰 도움이 될 것 같습니다. 새로운 JDK 8의 그런 이미 사용하고 있는 피처에 대해서 소개해드렸는데요. 이제는 미래로 눈을 돌려보도록 하겠습니다. 저희의 스케줄에 따르면 한 3주 후에 릴리즈가 될 예정입니다. JDK 9는 9월 21일로 예정이 되어 있습니다. JDK 9은 아주 많은 그런 변화들이 있습니다. 그리고 많은 그런 개선 사항들이 있습니다. 이러한 변화들은 몇 가지 항목으로 좀 나눠볼 수 있겠는데요. 일단 비하인드 씬 임프루브먼트 개선 사항들이 있겠습니다. 비하인드 씬이라고 한다면 JDK 쪽에서 여러분의 코드가 더 빨리 돌아갈 수 있도록 as is 상태로, 그래서 여러분께서 명시적으로 이러한 피처를 쓰실 필요가 없이 사용자께서 JDK9로 업그레이드를 하게 되신다면, 여러분 플랫폼을 업그레이드 하신다면 자동적으로 이러한 피처를 OOTB로 누리실 수 있는 점입니다. 또 여러분께서 명시적으로 이복하거나 사용하는 새로운 피처들이 있습니다. 그리고 새로운 그런 표준들이 있습니다. 유니코드와 같은 것들이 그 예가 될 수 있겠고요. 많은 사람들이 만족을 하고 있는 부분입니다. 그리고 하우스키핑 이라고 한다면 데프리케이션과 같은 부분이라고 할 수 있겠습니다. 그럼 첫 번째 비하인드 씬 개선사항에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 개발자로서 어떤 특별히 어떤 노력이 들어갈 필요가 없이 JDK 9으로 업그레이드 하시면 자동적으로 이러한 이점들을 누려보실 수 있는 피처라고 하겠습니다. 저희 슬라이드를 다 오늘 짚고 넘어갈 시간은 없겠지만 모든 것이 JEP수로 시작합니다. JEP로 시작하는데요. 저희는 Java Enhancement Proposal이라는 것의 약자라고 할 수 있겠습니다. 어떤 그 표준 문서는 아니고요. 이 문서들은 새로운 피처나 그런 기능을 플랫폼에 추가하고자 할 때 제안하는 제안서라고 하겠습니다. 여러분께서 읽고 이해하실 수 있을 정도로 쉽게 작성이 되었기 때문에 한번 읽어보시면 도움되겠습니다. 그래서 JDK 9 JEP를 검색을 하시면 많은 리스트를 찾아보실 수 있을 겁니다. JDK 9에 포함된 여러 잽을 보실 수 있고 하나하나 읽어보시면, 그리고 얘도 찾아보실 수 있고 이것을 왜 새로 도입했는지 이러한 동기 같은 것도 설명되어 있습니다. 다음 JDK 슬라이드에 대해서 이제 설명해 드릴 텐데 각각의 고유 잽 번호가 있습니다. 처음에 말씀드릴 것이 클래스 데이터 쉐어링 아카이브입니다. 스트링 인스턴스를 여러 인스턴스 사이에서 공유할 수 있도록 하는 것입니다. 다시 말씀을 드리자면 클래스 데이터 쉐어링 기능이라 한다면 여러 핫스팟 프로세싱이 동일한 OS 인스턴스에 돌아가고 아니면 여러 VMware에 나간다고 할 때 하나의 카피를 메모리에 갖고 이것을 공유할 수 있도록 하는 것입니다. 힙덤프를 보거나 아니면 플레이 레코딩을 보신다면 어떤 진단 데이터를 보면 내 힙이 스트링으로 꽉 차 있네라는 것을 확인할 수 있습니다. 어느 애플리케이션이든 간에 대부분의 경우 메모리는 스트링에 의해서 소모가 됩니다. 그래서 이 오버헤드를 전체 인스턴스에서 분산을 할 수 있게 된다면 덴시티 측면에 있어서 집적도 측면에 있어서 많은 그런 개선을 효과를 볼 수 있습니다. 그래서 우리가 동일한 물리적인 하드웨어에서 돌릴 수 있는 JVM 프로세스를 여러 개 관리를 하고 운영을 할 수 있겠습니다.
그러니까 여기서 중요한 것은 좋은 적절한 환경에서 여러 JVM 사이에서 그런 스트링을 공유할 수 있다는 것입니다. 또 하나는 컴팩트 스트링이라는 것인데요. 스트링은 자바에서 char이고 UTF-8입니다. 로 코딩이 되어 있습니다. 죄송합니다. UTF-16이네요. 제가 잘못 말씀드렸습니다. 이것은 차 어레이는 UTF-16 인코드되어 있는데요. 여러분께서 코딩하시는 데이터가 만약에 영어라면 아니면 소스 코드 아이덴티파이어가 어떤 라틴 그런 스트링을 활용하는 경우에는 많은 데이터가 압축이 될 수 있습니다. 잘 압축이 될 수 있는데요. 그래서 저희는 스트링 구현을 이제 바꿔서 이제 차 어레이가 아니라 바이트 어레이로 바꿨습니다. 그래서 스트링에 어떻게 이 바이트 어레이를 해석할 수 있는지를 알려주는 것입니다. 그래서 새로운 스트링을 생성을 할 때 그곳에서 캐릭터를 보고 그 캐릭터는 하나의 바이트로 되어 있습니다. 그럼 UTF-16 인코드를 라틴 1이란 아스키 같은 것으로 줄일 수 있습니다. 저희는 UTF-8 인코딩으로 이제 활용하고 있지 않는데요. UTF-8는 이제 variable length 인코딩이기 때문에 각각의 문자가 하나에서부터 4에서 6바이트까지 차지할 수 있기 때문입니다. 그렇게 된다면 많은 것을 소모하게 됩니다. 왜냐하면 랜덤하게 어떤 스트링의 다른 캐릭터로 넘어갈 수 없습니다. 이러한 캐릭터를 그 전에 다 처리해야지만 내가 긴 스트링이 있다면 8번째 캐릭터를 추출하려면 하나씩 처음부터 짚고 확인해야 하기 때문니다. 바이트 어웨이를 하나씩 보고 캐릭터가 어디 있는지 확인해야 하기 됩니다. 그래서 만약에 굉장히 긴 코딩이라면 어려운 점이 있겠죠. 그래서 캐릭터별로 1바이트만 넣도록 하는 것입니다. 이것은 OOTB로 지원이 되고 있습니다. 여러분의 스트링이 이제 메모리를 더 적게 차지하게 될 것입니다. 다음은 자바 닥 서치입니다. 굉장히 간단하고 이해하기 쉽습니다. 하지만 아주 많은 그런 도움을 주고 있는 피처라고 보면 되겠습니다. 이제 여러분이 원하는 키워드를 입력만 하시면 자바 문서를 검색을 할 수 있습니다. 자동적으로 뜨게 됩니다. 그리고 저희 자체 문서이고 자바 닥이고 여러분이 여러분 API를 위해 생성하는 그 문서도 포함됩니다. 새로운 피처와 기능입니다. 여러분이 활용하시기 위해서는 여러분께서 스스로 코딩을 하셔야 하는 피처입니다. 잘 아시고 계시겠지만 프로젝트 직서가 그 예가 되겠습니다. 자바를 모듈로 하는 것이고 많은 잽스가 이와 관련되어 있습니다. 프로젝트 직서에는 여러 가지 잽이 들어가 있고 시간이 있으시다면 꼭 보셔야 할 부분이라고 생각을 합니다. 그 언어 자체가 모듈화된 혹은 이런 것을 지원하도록 하고 이러한 기술 JDK에 적용시키는 것이 우측 부분이라고 볼 수 있겠습니다. 우측 그림을 보시면 Java SE 클래스 라이브러리가 있고 이것을 각각의 모듈로 바꾸는 그런 그림입니다. 보기에는 굉장히 복잡해 보이고 실제로 복잡합니다. 하지만 이것은 완벽하게 JDK의 어떤 부분이 어떤 부분에 또 의존하고 있는지를 파악할 수 있기 때문에 큰 도움이 되고 있는 부분입니다. 예를 들어서 J-Link라는 것이 있는데요. J-Link 테크놀로지는 스태틱 링킹 페이스라고 보시면 되겠습니다. 이것은 여러분이 자바 C를 마이 코드에 링크시키고 여러분께서 컴파일 타임과 런 타임의 그런 타임을 링크하는 것입니다. JVM이 런타임에 하는 중에 하는 것을 J-Link 같은 경우에는 전체 모듈을 검색을 합니다. 예를 들어서 JDK
JDK kind of class library. 클래스 And normally 라이브러리인데요. this was a monolithic thing. 원래는 where you had all or 모놀리틱한 nothing. 방식이죠. You either have the JDK as part of your JDK를 project 여러 or you don't. 프로젝트 일환으로 갖고 Now, 있거나 아니면 아예 with 없는 J-Link, 경우가 you 되겠습니다. can 하지만 take your J-Link 같은 application 경우에는 up 여러분의 there in 애플리케이션을 green, and 초록색으로 you can take 놓고 only the parts of the JDK 여러분 that depend on it. 여기에 의존하는 And you can actually JDK의 create that as a 구성 요소만 standalone 가져갈 수 deployable. 있습니다. 그리고 And 이것을 that deployable 스탠드얼론하게 can be amazingly 구현할 수 small. 있습니다. 아주 So now 또 all of a 작게 sudden you 구현할 can 수 actually 있습니다. ship something to your 그러니까 customer 여러분 or your 고객에 user 혹은 that 사용자에게 instead of including the entire 전체 Java SE 그런 API Java SE with all that API를 implementation and all the space that takes up, 구현하고 and 이러는 것이 only have the 아니라 parts of the JDK that you need. JDK 여러분이 This is 필요한 great for space JDK에 savings, 의존된 again, 것만 활용하는 density in the 것입니까? cloud. We want to be able to 것입니다. run as many different 여러 instances 인스턴스를 활용할 수 of the 있고 J- 많은 또 of the 공간을 JRE 또 as 절약할 수도 possible 있고 on finite hardware. This is 그리고 also great for 하드웨어 security. 장비도 줄일 수 You know, 있고 if you're not 보안에서도 using 이점이 Corba, 있습니다. why do you want to have all those Corba classes in your 여러분, environment? 여러분 So it 환경에서 allows 꼭 you to 필요한 것만 produce 활용하기 a 때문에 deployable that's shrunk down to just what you need. 이것이 효율성 We 차원에서도 also 또 have 많은 this 도움이 is really big 되겠습니다. enhanced deprecation, which 또 means that enhanced deprecation이라는 we're 부분이 actually 있습니다. we've realized that deprecation is much more complex than deprecation은 just something's deprecated or it's not. 뭐를 we've had 데프리케이트 stuff in 하던가 안 Java that's 하는가 been 이렇게 deprecated 단순한 것이 since 아니라 Java 그보다는 1.1, 복잡하다고 생각을 and we've 했습니다. never taken it away. 그리고 And in 이것을 order to 항상 evolve the 있었던 것입니다. language, we 자바 actually need 1부터요. to be able 그리고 이 언어를 to go 진화시키기 beyond that and 위해서는 remove things. But 어떤 no one 것을 takes 리무브해야 deprecation 하는 seriously anymore 것도 있습니다. because we've 그런데 never 이제는 removed anything 데프리케이트를 that's been deprecated before. 진지하게 생각을 하지 So now, 않습니다. instead of just 과거에 saying 저희가 something's 실제로 deprecated, 데프리케이트하지 않았기 we have a 때문인데요. new attribute, 그래서 저희는 이제 새로운 속성 field 필드 called for for removal, where we're saying, okay, so are we removal이라는 actually 것을 going to take this 사용했었습니다. away 이것을 in the foreseeable 정말로 future? 앞으로 If 이것을 that's true, 제거할 that 것이냐, means that 만약에 we really, 진짜로 code that depends 그러할 on that 계획이 deprecated 있다면 technology does need to be modified 뭐 수정을 to 해야 work 한다거나 with more modern Java. 그래서 더 But there's 모던 other 자바에 cases, 맞게 like, for 맞춰야 example, 한다면 이것을 finalization, which has 없애는 been 것입니다. deprecated as of JDK 9. 파이널레이션 같은 It's 경우 not JDK set for removal, 9에서는 which- so 이제 that means 데프리케이트 that 됐죠. we don't recommend you use it, 그러니까 이것을 but we 사용하지 have no 말라고 plans right now to remove 권고를 that 하지만 functionality 이 for the 기능을 foreseeable future. 당장은 Just 저희가 a few more 제거할 slides here 계획이 and then we'll be 없는 done. 부분이라고 생각하시면 되겠습니다. So we have some convenience factory methods for 또 convenience collections, factory which means that if the 메소드가 language 갖고 doesn't 있습니다. have any support for actually having literals for 이것은 making Java Java.util collection 인스턴스를 활용하는데 도움이 될 수 있습니다. 여러분의 코드를 더욱더 쉽게 만들 수 있고요. JShell도 있습니다. JShell도 나와 있는데요. REPL이라고 보시면 되겠습니다. Python, Lisp, Ruby 이러한 언어들 사람들이 많이 활용하고 있는 언어들이 REPL 쉘을 갖고 있습니다. 이것을 갖고 이런 작업 저런 작업을 해보실 수 있는데요. 라이브 코딩도 많이 하고 있습니다. 자바도 이제 이런 것을 지원하고 있습니다. 정말 멋진 툴이기 때문에 활용을 해보시면 좋겠습니다. 멀티 릴리즈 자 파일이 있습니다. 버전 JDK 여러 가지 버전이 있죠. 이것을 하나의 자바 파일에서 사용할 수 있습니다. JDK 9에서 돌아가고 있으면 이것을 활용하고 8에 있으면 다른 버전을 써라라는 것을 알려주고 있습니다. 유니코드 8 다음은 퓨전입니다. 사람들은 그렇게 유니코드의 새로운 버전에 그렇게 흥분을 하지는 않지만 유니코드 8은 이러한 것을 지원하기 때문에 만족을 하고 있고요. UTF-8 프로퍼티 파일은 이전에는 kind of ASCII characters in property files, which 프로퍼티 파일에 ASCII를 넣을 수 없었습니다. 더블 바이트 랭귀지가 같은 문제를 발생을 할 수 있었습니다. 이 문제를 해결한 것이 이 분야라고 보시면 되겠습니다. 다음에는 certificate 체크입니다. 스테이플링이 이 작업을 하고 있는데요. 클라이언트가 이제 그런 SSL이나 TSL에 취소되는 것 이런 것을 확인할 필요 없게 해주는 작업이 이 부분이라고 보시겠습니다. 또 ZEP287도 보안 부분에 있어서도 도움됐습니다. 이제 또 HTML5 클라이언트 컴플라이언트이고 또 HTTP2는 API에 아직은 들어가 있지만 인큐베이터 모듈로서 제공되고 있습니다. 여러분께서 활용해 보실 수 있고 또 조작해 보실 수 있습니다. 그래서 이 플랫폼에 조만간 지원이 될 예정입니다.
long time ago. Basically stuff that is 그리고 internal to the JDK. JDK 내부적으로 있는 부분입니다. 원래 처음부터 사용하지 말았어야 하는 것과 관련된 것입니다. 원래는 액세스하지 못하게 써야 하는 부분과 관련된 것입니다. 이제 끝날 시간이 거의 다 된 것 같은데요. 몇 가지만 더 말씀드리도록 마치도록 하겠습니다. 또 뉴 버전 스트링 포맷이 있습니다. 자바 업데이트 어쩌고저쩌고가 이제 파싱하기가 어렵고 이해하기 어렵고 표준하기 어렵고 어떤 제품도 그렇게 운영이 되지 않았습니다. 그래서 이제 JDK9과 그 이후 버전에서는 새로운 버전 스트링이 여러분에게 익숙한 방식으로 제공될 것입니다. 그래서 다른 소프트웨어와 마찬가지로 의미론적으로 접근할 것입니다. Ahead of Time Compilation과 같은 경우는 사전에 컴파일링하는 것입니다. 네이티브한 코드로 런타임 전에 컴필레이션하는 작업이라고 보시면 되겠습니다. 이제 컨텐트네이션은 인보그를 다이내믹하게 하는 것이라고 볼 수 있겠습니다. 또 러깅도 임프루브됐고 지원이 이제 디폴트 가베이지 컬렉터가 되었습니다. 아주 작은 프로젝트 코인으로 애던 인핸스먼트 식으로 제공되고 있고 가장 여기서 중요한 것은 프라이빗한 인터페이스 메소드를 활용할 수 있다는 것입니다. 과거에는 이것이 가능하지 않았고요. 또 GC 컴비네이션도 디플리케이트 되었습니다. 기본적으로 오늘 이 정도로 말씀드렸습니다. JDK9은 이렇게나 많은 놀라운 그런 임프루브먼트와 변경사항들을 갖고 있습니다. 일부는 업그레이드하는 것만으로도 누려보실 수 있고 일부는 여러분 코드를 변경하셔야지만 이런 새로운 피처들을 활용하실 수 있습니다. 어쨌거나 굉장히 만족을 하고 굉장히 훌륭한 기능들을 갖고 있는 릴리즈이고 여러분들께 조만간 릴리즈하고 여러분 자바 세계를 바꿀 수 있기를 기대합니다. 저희가 주 단위로 리뷰를 했고 이제 3주만 있으면 일반적으로 릴리즈할 수 있을 것입니다. 또 제품별로 그리고 컴포넌트별로 그런 리스트를 갖고 있습니다. 여러분께서 질문 있으시다면 아니면 우려사항이라던가 어떠한 그 기술의 방향이 있어서 질문 있으시면 이 부분에서 해주시면 되겠고요. JDF 툴도 있습니다. 여러분의 빈 디렉토리에서 찾아보실 수 있고요. JDK8에서 활용할 수 있습니다. 그 이후에서도 찾아볼 수 있는데요. JDK9에서 제일 잘 구현이 되어 있습니다. 그래서 JDK8을 활용하고 있다면 JDF 9의 툴을 쿡베이스로 활용하실 수 있습니다. 그래서 내부 API를 데프리케이트된 아니면 non-public 아니면 여러분 그 사용 의도가 없는 것을 활용하고 있다면 이것을 알려주게 되는 기능입니다. 룰을 브레이크하는 그런 위험을 줄일 수 있습니다. 그럼 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.